बहुत मुबारक है कि खुदा ने सानू अज का दिन चंगा सारी जिंदगी बख्शिया। गुजरे दिनों में साड़ी मदद सहायता की आर्थिक तो करके इस बड़े सामने इस बड़े ग्रहण परमेश्वर का हज़ारा लखा करोड़ा अरबा खरबा बार धन्यवाद हो कि जो असी रूह और सच्चाई के नाल परमेश्वर के नाल चलते हैं जिन्ना कि चला लेंगे उदों परमेश्वर साड़ियाँ दुआवां का जवाब दिंदा और साड़ियाँ प्रार्थनावां सुनता है। सो आओ फिर अज असीं वचन बात चलांगे। सो जिस तरह पिछले संडे असीं खुदा के पाक कलाम दे विच सिख रहे थे, सिस्टर जी ने बपतिस्मे का चैप्टर शुरू किया और अज मैं बपतिस्मे वाल ही तुहानूं लैके जावांगा। सो मेरे अजीजों अज वचन मैं बड़ी रीझ नाल तैयार किया है और मैं बाइबल के विचों 7 तरह के बपतिस्मे के बारे दसांगा कि बाइबल के 7 तरह के बपतिस्मे हैं। तो आओ फिर आप वचन वाल चलीए। तो बपतिस्मे का मतलब की आ? बपतिस्मे का मतलब यह है कि असीं पुरानी जिंदगी को उतार के नवी जिंदगी में पहन लेना है, अपने पुराने आदतों पुराने सुभाव को सारिया पुरानिया चीज़ों को छड्ड के एक नवी जिंदगी में असीं पैर रखना है और उन्होंने एक पाक सच्चा बपतिस्मा कहा जाता है। और बपतिस्मा यह है कि जिस तरह खुदा के पाक कलाम से लिखा कि तौबा करो तो मुड़ो तां जो तुहाडे पाप मिटाए जाण ते प्रभु के हजूर सुख दे दिन आउण। और मेरे जो सच्ची तौबा ही कर लेंगे और साडे पाप मिट जाते हैं उधर तो ही साडे लई सुख और शांति के दिन शुरू हो जाते हैं। और मेरे जो असीं बपतिस्मा लै लैंदे हां उदों असीं साडा लेवल इस तो भी उच्चा हो जाता है और जो असीं पवित्र आत्मा का दान पा लैंदे हां तो साडा लेवल उस तो भी उच्चा हो जाता है। सो मेरे जो अज असीं खुदा के पाक वचनां वाल चलांगे और 7 तरह के बपतिस्मे की असीं खोज करांगे। पहला जिहड़ा बपतिस्मा आ वो मूसा का आ। हुण तुसीं कहोगे भी पुराने आदम में तो है ही नहीं सी, पर बपतिस्मा सी। मूसा तो 6 लाख फौजां नूं 6 लाख इसराइली लोगों को लैके उन्हें समुंदर पार किया और मेरे जो उन्होंने सारे का 6 लाख लोगों का मूसा का वो पानी का बपतिस्मा था। और मेरे तो यदा जो वचन असीं पढ़ते हैं पहला करंथियां 10 बाब की 1 तो 2 आयत पढ़ लीए और इस गल को क्लीयर होगा। जल्दी जल्दी पढ़िए कि बपतिस्मा की है। पहला करंथियां 10 बाब की 1 तो 2 आयत। हे प्रभु मैं नहीं चाहता जो तुसी इस गल तो अनजान रहो कि साडे प्यो दादे साडे बुजुर्ग इसराइली लोग वो बदल के हेठ सन, वो सारे समुंदर के विचों लंघ के गए वो सारिਆਂ ਨੂੰ समुंदर के विच बदल का और पानी का बपतिस्मा समुंदर के विच जिहड़ा वो लंघे आ और जिहड़ा यहोवा परमेश्वर बदल का उन्होंने बन के अगवाई करता सीगा वो भी यहोवा परमेश्वर की मौजूदगी को दसदा सीगा। और जो समुंदर के विच लंघे तो वो पानी का बपतिस्मा सीगा। ये पुराने ऐतनामे के विच मूसा का और 6 लाख इसराइली लोगों का बपतिस्मा है। और मेरे तो ये पहला बपतिस्मा। दूसरा बपतिस्मा असीं प्रभु यीशु मसीह का न्यू टैस्टामेंट के आके देखते हैं जो आप मत्ती रसूल की किताब 3 बाब की 13 तो 17 पढ़ते हैं। मत्ती रसूल की किताब 3 बाब 13 तो 17। प्रभु यीशु मसीह गलील तो जरदन के राह के कोल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तो बपतिस्मा लैन आया। मेरे जो हम तुम पूछोगे कि प्रभु यीशु मसीह को की लोड़ सी बपतिस्मा लैन की और तुम ये गल सोचोगे कि वो तो आप सीगा और प्रार्थना की गवाही ना चलने वाला यहोवा परमेश्वर का बेटा सी, आप ही वो बाप बेटा रूह कुदस की। फिर भी उन्हें कहा कि जितना धर्म का काम होंदा है वो पूरा होने दे। हाँ जी पढ़ो। यूहन्ना ने
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਯਹੂਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਹੋਣ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਛਿੱਟੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਵਾਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਡੁਬਕੀ ਲੈ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। 3 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਮਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਬਾਬ 11 ਔਰ 12, ਇਸੇ ਦੇਖੋ 11 ਔਰ 12, 3 ਦੀ 11 ਔਰ 12। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਯਹੂਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਵੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥੀ, ਬਲਵੰਤ, ਗਿਆਨਵਾਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸ਼ਮਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਊ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਔਰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੌਬਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟੇਜਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ 4 ਨੰਬਰ ਦੇਖੀਏ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਮਰਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਬਾਬ ਦੀ 4 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮਰਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਬਾਬ 4 ਤੋਂ 8। ਯਹੂਨਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਯਹੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਤੋਬਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਤੋਬਾ ਦਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ ਬਚਾਏ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਰਦਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਕੀ ਫੀਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਕੀ ਫੀਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਰੀ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਏਲੀਆ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਯਹੂਨਾ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਵੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਲਵੰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਿਉ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸਮਾ ਖੋਲਾਂ। ਜੋ ਨਿਉ ਕੇ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸਮਾ ਵੀ ਖੋਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਲੀਮ
ਔਰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਊ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ 5 ਨੰਬਰ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਮਰਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਬਾਬ ਦੀ 38 ਔਰ 39 ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੱਲ 1.5 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਭਲਾ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੀਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੱਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਓਗੇ, ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਓਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋਗੇ। ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਵੋਗੇ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਿਠਾਲਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲੀ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆਓ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਏਲੀਆ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਕੂਬ 5 ਬਾਬ ਦੀ 22-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦ ਏਲੀਆ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਲਈ ਮੀਂਹ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਜੀ ਉਹ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪੜਾਂਗੇ 6 ਨੰਬਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 1 ਬਾਬ ਦੀ 5 ਤੋਂ 8 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰਾ 29 ਬਾਬ ਦੇ 29 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਰਥ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਰ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਔਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੀਕਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਥ ਤੱਕ ਔਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਚ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਤੈਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਚਮਕਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਨੂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਆ, ਔਰ 7ਵਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3:21 ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3:21 ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਅਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 3:21 ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਖਟਖਟਾਉਣਾ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ 8 ਬਾਬ ਦੇ 34 ਤੋਂ 40 ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜਾ ਆ ਔਰ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖੋਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 26 ਬਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਦਾਕੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ 26 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਠ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ, ਜੋ ਜਰੂਸਲਮ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਰੂਸਲਮ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਉਹ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਉੱਠੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਵਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਵਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜਾ ਅਤੇ ਹਵਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੰਦਾਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਖਤਿਆਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕੰਦਾਕੀਆ, ਕੰਦਾਕੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਦਾਕੀਆ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਰੂਸਲਮ ਤੋਂ ਇਥੋਪੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2564 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਲਗਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2564 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਰੀਝ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਥੋਪੀਆ ਦਾ ਔਰ ਜਰੂਸਲਮ ਦਾ
ਕੰਦਾਕੀਆ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ 12 ਬਾਬ ਦੀ 1 ਔਰ 2 ਐਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਸ਼ੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਅਫਰੀਕਨ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਸ਼ੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਤਦ ਕਰਕੇ ਮਰੀਅਮ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਔਰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 10 ਬਾਬ ਦੀ 1 ਤੋਂ 13 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੱਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਥੋਪੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਇਥੋਪੀਆ ਤੋਂ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2564 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਸੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਨਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੋ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਬਾਜਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੱਤੀ 7:7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਢੂੰਡੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਓਗੇ, ਖਟਖਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਗਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਗਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੱਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉੱਥੇ 5 ਬਾਬ ਦੀ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜਾ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਚਨ ਸਮਝਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਦੇ ਹੋ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜੇ ਨੂੰ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਦੱਸੇ ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠ। ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਜੋ ਉਸ ਬਾਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਉਹ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਭੇਡ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੇਡ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੇਲਾ ਆਪਣੀ ਉਨ ਪੁੱਤਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੂੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਆਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 12,000 ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਬਲਿਦਾਨ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ
ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਨਿਖਟ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਖੋਜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜੇ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਨਬੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਣੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਦ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 10 ਬਾਬ ਦੀ 7 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾੜੋ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਫਿਲਿਪਸ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪੜੇ। ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪੜ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਖੋਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੀਵਰ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਉਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉद्धार, ਉਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ, ਉਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੀਵਰ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਗੁੱਲੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਰੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲਿਪਸ ਅਤੇ ਖੋਜਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਫਿਲਿਪਸ ਔਰ ਖੋਜਾ ਦੋਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁਬਕੀ ਵਾਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਜੋ ਮੁਕੱਦਸ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜਾ ਔਰ ਫਿਲਿਪਸ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਖੋਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਹ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕੰਦਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਪਾਕ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਇੰਜੀਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਚਦੇ, ਉੱਠਦੇ, ਬੈਠਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਈਏ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਬੇਟੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ, ਤੀਸਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਚੌਥਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਬੀ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿ लगातार रसूलों की संगति करनी है, छेवां प्रभु को में शामिल होना है और सतवां लगातार हर रोज बेना का जिदा का भी तुहाडे कोल समा है सवेर दोपहर शाम रात को जिस तरह भी अपने सारे परिवार के विच बैठ के तुसीं सारे ने प्रार्थना करनी, लगातार प्रार्थना करनी है तां ही आपां खुदा दी बादशाह के अधिकारी हो सकते हैं। और मेरे जो अज बपतिस्मे का एक खास वचन मैं तैयार किया, मैं उम्मीद करता कि तुहानूं सारिआं नूं पसंद आया होगा। सारे जय मसीह खुदा तुहानूं सारिआं नूं बहुत सारी इन्हां वचनां के द्वारा आशीष ते बरकत देवे। आमीन।